ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ। आशा करुच्ची समस्ते भलरे रही परिवार मध्य भलरे रही एवं प्रिपेयर होता समस्त टीजीटी ओडिया शिक्षक शिक्षयित्री मानू से सारी यूट्यूब चैनल तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा एवं साधुवाद। आमे आलोचना करवा ये प्राक सारला साहित्य जोटा हूँ जो लिखित साहित्य जो चर्या साहित्य जो माने चर्या साहित्यर वीडियो गुड़िक जो थियोरी ताहा मु आलोचना कर जी देखी ना मोर ये डिस्क्रिप्शन तार लिंक दे दीचे से गुड़िक आगे देखूँ। एवं तार जो रही जो सारला विषय सॉरी जो प्राक सारला जो रही चर्या साहित्यर माने सबू प्रश्न गुड़िक मुझे जितेटा प्रश्न हम से गुड़िक मुझे कौन करना ये भिडियो ता आलोचना कर तेणु आम जो पढ़ी चर्या साहित्य क्या कहुए एवं चर्या साहित्यर केवे आविष्कार होता किए या प्रथम आविष्कार करते आविष्कार हो सारापर नाम कौन रखी मु आर जो रही आम थियोरी से गुड़िक मुझे आलोचना कर देखूँ। आम चर्या साहित्य कहले बुझी था ना आचरण बा आचार बोली कही 1907 मसीह नेपाल हरप्रसाद शास्त्री कौन करते ना ये चर्या साहित्य को से आविष्कृत करते जो आविष्कृत कले से 50 टी गीत रहा और 50 टी गीत को से कौन कहले ना चर्या ना रखिले दोहाकस ना रखी थिले एवं दोहाकस बा बौद्धगान दोहाकस बोली से नामित करते। तापर धीरे धीरे कौन है ना ओडिया रे ये चर्या साहित्य को से प्रथम आविष्कृत कले करुणाकर डॉक्टर करुणाकर से ना रखिले चर्याश्चय विनिश्चय। तो ये मुझे कौन कर सुंदर भाव में चर्या साहित्य को मुझे आलोचना कर यह आविष्कृत होता लिखित आकार लिखित केवे होता ना आमर ख्रीष्टीय 7म शताब्दी द्वादश शताब्दी मध्य तापर चलतु आम बर्तमान कौन करना जो चर्या साहित्यर माने समस्त जतटी हेब तार प्रश्न गुड़िक थियोरी अनुसार जिते गुड़े प्रश्न ताहार मु कौन कर भिडियो मुझे आलोचना कर तुम मानू कौन करी ना गोटे पर गोटे थियोरी पढ़ेबी और तार सर्ट क्वेश्चन गुड़िक जिते गुड़िक सर्ट क्वेश्चन हे क्वेश्चन हो पार से गुड़िक मुझे कौन करी आलोचना करदेवी। तो देख प्रथम क्वेश्चन से कौन कहूँ ना चर्या साहित्य बा चर्या गीत गुड़िक क्यों मसीह किए नेपाल उद्धार करते आम जानिलु 1907 हरप्रसाद शास्त्री कौन करते उद्धार करते। 2 नंबर कौन कह देख चर्या गीत गुड़ी को बौद्धगान और दोहा भाव में किए नामकरण करते नामकरण करते ना हरप्रसाद शास्त्री। 3 नंबर कौन कह देखो ना चर्या गीतिकार संपादन किए कर डॉक्टर करुणाकर ये चर्या गीतिकार संपादन ये हूँ आम प्रथम ओडिया ओडिया से कौन करते से कौन करते करुणाकर संपादन करते। 4 नंबर कौन कह देख ना लुईपा को किए लईदास भाव वर्णना करते आमर ये रही जो रही तुम 4 जन रही अच्छा सिद्धचर्या लुईपा सबरूपा कान्हुपा आउ जन किए सरहप्पा ये मत प्रथम आसगला कि लुईपा ताले किए लईदास भाव में वर्णना कर अच्युतानंद। बौद्धगान दोहा किए आविष्कार करते ना हरप्रसाद शास्त्री उत्तर कौन हरप्रसाद शास्त्री। तापर 6 नंबर कौन कह ना अवलोकित स्वर क्यों धर्मर प्रतिनिधित्व हम प्रिंटिंग मिस प्रतिनिधित्व करते ना बौद्ध। चर्या गीत गुड़िकर स्रष्टा किए स्रष्टा होती बौद्ध सिद्धचर्या माने 8 नंबर कौन कह देख चर्या गीत को चर्यापद कहबार कारण कौन ना बंगीय वैष्णव कवितार प्रभाव ये दरकार नहीं होते। 9 नंबर देखूँ यहाँ चर्या गीत रचना क्यों समय 7म शताब्दी 12श शताब्दी मध्य चलन। 10 नंबर कौन कह ना चर्या गीत गुड़ी को क्यों मसीह बौद्धगान और दोहा नाम प्रकाशित होता यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पे चर्या गीत गुड़ी को क्यों मसीह बौद्धगान और दोहा नाम प्रकाशित होता ना 1916 मसीह यहाँ पे मन रखी।
ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ କିଏ ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ଏଇ ମୁନି ଦତ୍ତ ମାନେ ବା ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଟୀକିକାର। 12 ନମ୍ବର ନା ଚର୍ଯାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନେପାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଚା ଗୀତ ନାମରେ କ'ଣରେ ତା ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଚର୍ଯାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନେପାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ଚାଚା ଗୀତ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ନା କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଗବେଷକ ନେପାଳର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଶୁଣି ଦେଇଥାଉ। ବିଦେଶୀ ଯେହେତୁ କହୁଛି ବିଦେଶୀ ଗବେଷକ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର, ସେହିଭଳି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଗବେଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆର୍ ନଲାଡ ବାକେ। ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ନା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଆଚାରଣ, ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଆଚାରଣ। 15 ନମ୍ବର ଚର୍ଯା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ପୋଥିର ନାମ ବା ଏଇଟା ମୂଳ ପୋଥିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବା ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ଦୁଇଥର ଡବଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଚର୍ଯାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ନା ଚର୍ଯା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ କେତେଜଣ କବିଙ୍କର ନାଁ ମିଳିପାରିଛି? 23। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର ଚର୍ଯା ଗୀତି କସବୃତା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ମୁନି ଦତ୍ତ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ନା ଜଳନ୍ଧରିପାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ନଥିଲା ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଦେଇଥାଉ। ଜଳନ୍ଧରିପାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଏଇଟା ଆମ TGT ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଧର PG, ସିପେଟ୍, SSB, ନେଟ୍, GRF ଏବଂ ସମସ୍ତ PG ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଅନର୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ ନା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ସିଦ୍ଧ ହରପ୍ପା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସିଦ୍ଧ ହରପ୍ପା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ରାହୁଳ ସୂଚୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦୋହାକୁ ନେଇ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସୁଭାଷିତ ସଂଗ୍ରହ 28ଟି ଦୋହା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଭିତରରୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇବ ତ ସେ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦୋହାକୁ ନେଇ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା ସୁଭାଷିତ ସଂଗ୍ରହ ଆଉ 28ଟି ଦୋହା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର ନା ସିଦ୍ଧ ଲୁଇପା ଓଡ଼ିଆନ୍ର ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପାଗ୍ ସମ୍ ଜୋନ୍ ଜାନ୍ ରେ ଲାମା ତାରାନାଥ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ନା ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ନିହାତି ସେ ପକାଇବ। ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶବରୀପା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କା ତରୁବର ପଞ୍ଚମୀ ହେବ ନା ପଞ୍ଚବୀ ଡାଳ। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପୈଠ କାଳ। ଗୀତଟିର କବି କିଏ? ଲୁଇପା ଏବଂ ରାଗ କ'ଣ? ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଗୀତିକାର ନମ୍ବର କେତେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାସ୍କ ରହିଲା, ତେଣୁ ଗୀତିକାର ନମ୍ବର କେତେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶାନୁସାରେ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ କ'ଣ? ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ରୂପ, ବେଦନା, ସଂଜ୍ଞା, ସଂସ୍କାର, ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ଦରକାର ନା। 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଧମନ ଚମନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ବାମ ନାସାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଛାଡ଼ିବା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାସାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାମରେ ଛାଡ଼ିବା। ଧମନ ଚମନ ଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣି ଜାଣିଥାଉ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁ ଚର୍ଯାକାରଙ୍କୁ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କର ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଶବରୀପା। କେଉଁ ଚର୍ଯାକାରଙ୍କୁ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ନା ଶବରୀପା।
27 ନମ୍ବର ନା ସୁନ ନୈରମଣ୍ଡି କଣ୍ଡେ ଲଇଆ ମହାସୁହେ ରାତି ପୋହଇର ଚର୍ଯ୍ୟାକାର କିଏ ନା ଶବରିପା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଶାଢ଼ୀପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ମଞ୍ଜୁ ବ୍ରଜ। ତାପରେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେବ ଗୋଟା ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେବ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା। ଏବେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ଏଟା ମନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ସହଜଯାନର ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା ଏବଂ ବଜ୍ରଯାନର ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 31 କହୁଛି 31 ହେଉଛି ଭୁସୁକପାଙ୍କ ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସାଧିଦେବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସାଧିଦେବ। 32 ଜାତକ କଥା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ। ଜାତକ କଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। 33 ନମ୍ବର କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଚର୍ଯ୍ୟା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ କ'ଣ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଚର୍ଯ୍ୟା। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି ଥିଲା ହେବ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଚର୍ଯ୍ୟା। 34 ନମ୍ବର ସରହପାଦ କେଉଁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଥିଲେ ମହାଶବର। ସରହପାଦ। ତାପରେ ଦେଖ 35 ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଥିଓରିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖ ନଗର ବହିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆର ଚର୍ଯ୍ୟାକାର କିଏ ନା କାହ୍ନୁପା। ରାଗ ହେଲା କିଏ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ସରି ବୋଧେ ହଁ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ କହିବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ତୁମର ଏଇଟା ରାଗ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଗୀତ ନମ୍ବର କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଗଲା ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହା କହିବେ। ନଗର ବାହିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର କିଏ ନା କାହ୍ନୁପା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 36 ନମ୍ବର ନା ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଛନା ମିଛା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇପାଦ ବା ଏହାକୁ ଲୁଇପା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 37 ନମ୍ବର ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ସର୍ବାଧିକ କବିତା କେଉଁ କବିଙ୍କର। ଏଇଟା କହିଥିଲି ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଯେତେ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ରହିଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ସର୍ବାଧିକ କବିତା ବା ଚର୍ଯ୍ୟା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏହି କାହ୍ନୁପା ଏବଂ କେତୋଟି କବିତା ନା 13ଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 38 ନମ୍ବର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର। ପାକ୍ ସମ୍ ଜନ୍ ଜାକ୍ ବିବରଣୀ କିଏ ଲାମା ତାରନାଥ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପଦଟି ଧ୍ରୁବ ପଦ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପଦଟି ଧ୍ରୁବ ପଦ ଭାବରେ ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ପାଦରେ ରଖୁଥିଲେ ନା 8 10 12 14ଟି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପାଦରେ ବା ଧାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଧ୍ରୁବ ପଦ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଥିବ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ। ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବା ବାହାର ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲୁଚିକି ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଲୁଚିକି ସେଟା କ'ଣ କରିବ ବାହାର କରିବ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ରଚନା ରୀତି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଚନା ରୀତି କହୁଛି ସଙ୍ଗତ ଅସଙ୍ଗତ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଣର୍ଥ ନିହିତ ପଦ ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ଶାଶୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ। ଶାଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ସେ କହୁଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ଶାଶୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ନା ଶ୍ୱାସ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକରେ ମୂଷା ହରିଣ ଗଜ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ। ଚିତ୍ତ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହାରେ ନା ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥର କ'ଣ ହୁଏ ଅର୍ଥର ହେଉଛି ମନ ବୁଝିପାରିଲ ମନ କ'ଣ କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମନ। ତେଣୁ ମନଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ବା ମନ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ କେଉଁଟା ଏ ମୂଷା ହରିଣ ଏବଂ ଗଜ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 45 ନମ୍ବର କ'ଣ 45 ବର୍ନ ଅଫ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି
ଭାଷା ପ୍ରହେଳୀ କହିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ବଜ୍ର ଗୀତିର ଭାଷା କ'ଣ? ଅବହଟ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ। ନା ବଜ୍ର ଗୀତିର ଭାଷା କ'ଣ? ନା ଆବହଟ୍ଟ। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର, ଦୋହାର ଭାଷା କ'ଣ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଅପଭ୍ରଂଶ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତପସ୍ୱୀ ଓ ଭଲ୍ଲିକ। ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 50 ନମ୍ବର, କଳିଙ୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ ପୂଜା ହେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ବାମ କଳଦାନ୍ତ। ଇଏ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲା, ଶୁଣି ଯାଉଥାଉ। ଯେଉଁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ। 52 ନମ୍ବର, ମାଧ୍ୟମିକ ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଲିଖିଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ହେବ? ନା ନାଗାର୍ଜୁନ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 52 ନମ୍ବର, ଅଶ୍ୱଘୋଷ କେଉଁ ସମୟର? ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର। ପ୍ରମାଣ ସମୁଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦିଗନାଗ। ତାପରେ 54, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 55, ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଜିନଂ ବରଜାତ୍ୟମ୍ ପଦଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର କେତେଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ବା ଆଉ ଟିକେ କିଭଳି ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କର? ସେୟାର କର। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମୁଁ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି।